सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। परथाए साखी महापुरख बोल दे। सांझी सगल जहाना गुरमुख होए सो भय करे। अपना आप पछाना परथाए साखी महापुरख बोल दे। सांझी सगल जहाना गुरमुख होए सो भय करे। अपना आप पछाना गुर प्रसादी जीवत मरै। ता मन ही ते मन मानै। जिन को मन की प्रतीत नाहि। नानक से क्या कतह बयाना। गुर प्रसादी जीवत मरै। ता मन ते मन मानै। जिनको मन की प्रतीत नाहि। नानक से क्या कतह बयाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु की साजी नवाजी गुरु सतगुरु खालसा सत संगत जी। आज दीन दुनिया के मालक भले अमरदास गुरु तेरे तेरी उपमा तू ही बना लै। धन धन रामदास गुरु गुरु सरिया तेने सवारिया। कहण तो भाव अज तीसरे पातशाह महाराज ने ते सोधी सुल्तान गुरु रामदास पातशाह ने सानू साझा उपदेश दिता। ये दो लफ्ज मैं क्यों कहे ने, असं जो भी वारां पढ़ते हैं तो वारां के सलेख के उपर महल्ले का जिक्र होता है। और आप ये भी पढ़ते हैं नाल लाए लिखा महला पंजवा। जिथे लाए करके लिखा है वह भावे कोई श्लोक के पौड़ियां उस महल्ले दियां हन। सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की पावन बाणी विच 22 वारां हन। और उन्हां 22 वारां दे विचों 8 वारां गुरु रामदास पातशाह जी उचारण कीतियां हन। मैं बेनती की कि जो किसी वार आप पढ़िए ना तो वार के सलेख में पढ़ के असं ये महसूस करना कि ये जिन्नियां भी पौड़ियां ने इस महल्ले दियां हन। इस करके सोठ की वार गुरु रामदास पातशाह ने उचारण की है। जिन्नियां पौड़ियां ने ये गुरु रामदास पातशाह जी उचारण कीतियां हन। लेकिन महल्लियां का अड वेरवा होने करके ਇਹਦਾ ਭਾਵ है कि इस महल्ले के विच भी सतगुरु पातशाह ने यह सानू सनेह दिता, हुक्म दिता है। श्लोक महला तीजा तो भाव ये श्लोक धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने उचारण किए हैं। सतगुरु पातशाह जी भी कृपा करनगे। गुरु की रहम सदका आप विचार करनी है। मैं लफ्ज वरत्या रहमत। कई बार कोई बंदा चार अखरां नूं जान करके ज्ञानी होने का दावा करता है
पर वो भुलेखे विच है। जे गुरु कृपा करे तो गुरु छज्जू झोर वर्गे गुंगे तो गीता के अर्थ करा सकता है। इस करके आप ये ना कहिए कि मैं सब कुछ जानता हाँ। आप पढ़ते रोजाना, जिन्होंने तजणोना मेरे पातशाह वो जानते ने, तेरी कृपा तो बिना जानिया नहीं जा सकता। मेरे कर्म चंगे कि सतगुरु पातशाह महाराज ने ये गुरुमत की विचार करने का मैनू सतगुरु पातशाह ने सुभाग बख्शिया। मेरा मन अज पोखरी साहब चला गया। मैं 8वें पातशाह के चरणों च बेनती करदा, पातशाह जिन्हें छज्जू झोर तो अर्थ कराए सी ना, मेरे सिर पर हथ रख के अपनी बाणी के अर्थ आप कराई। मेरी तो इन्नी बुद्धि नहीं, तो गूंगियां तो अर्थ करा सकता है, तू गोलियों तो अर्थ करा सकता है। तू किते गया तो नहीं, पर साडे ते मेहर कर, असीं तेनू हाजिर नाज़िर जाड़ीए। जिन्हें सतगुरु पातशाह कृपा करनगे, आपां गुरबाणी की विचार करने का यत्न करना। रहमत नूं प्राप्त करो। सारे सहयोग दे बोलो सतनाम वाहिगुरू। हाँ जी, सतनाम वाहिगुरू साहिब जी। श्लोक महला तीजा। परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाना। जिहड़ा परथाए शब्द है, ये बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या आप कर सकते हैं। मुख अर्थ ने सबब, बहाना, ते जिन्हों आम आपां बोली दे विच कह देने आखे धीरू ते समझावे नूह नूं। इस प्रकार इहदा अर्थ है कि जिहड़े महापुरख ने ना, वो किसी बहाने दे नाल समूचे संसार के जीवां नूं समझाउण दा यतन करते हैं। साडी कोल उदाहरणां हन। आपां जदों गुरु की बाणी की विचार करते हैं ना, तो यदा भाव ये नहीं कि सतगुरु पातशाह बैठे कली बाणी उचारी गए, कोई ना कोई बहाना बनया तो सतगुरु पातशाह भाई मरदाना जी ने कहते, मरदानिया रबाब बजाए काई सिफत खुदाए की करिए। ये नहीं तो रबाब बजाया तो सिफत बंदियां की। बाबा नानक कहता गुरमुखा जी रबाब बजाउणा ना ते करते की सिफत कर, वाहिगुरू की सिफत कर। परथाए का भाव जिवें आपां गुरबाणी च पढ़दे हैं, काली कोल तो कित गुण काली। इत्थे कोल का बहाना सिੱਖਿਆ सानू है। शब्द आउंदा मारू राग विच, दादर तू कदे न जान सरे, पख सवाल बस निर्बल जल, अमृत न लग सरे। दादर का भाव है डड्डू। डड्डू नूं आख्या प्यारिया, कमल के फुल के थले बैठा, भौरे दूरों आके सुगंधी लै जाते हैं, कि तू सारी जिंदगी कमल के फुल के नाल जाड़ा ही खाएगा। बहाना डड्डू का है, समझाया सानू है। आपां कमल के फुल गुरु के घर में भी आके लोगों की निंदिया ते चुगली का जाड़ा खाधी जाने। गुरु के सिख प्रदेशों चों आ करके नाम की सुगंधी लैके चले गए। आपां जे दो इकट्ठे होए तो तां भी किसी की निंदिया, जे चार इकट्ठे होण तां लोड़ ही कोई नहीं किसी नूं नाल लैण दी। मोबाइल कढो तो मोबाइल नाल रुझ आए गुरुद्वारे, तो मोबाइल ने सानूं चंबड़ गया। मैं दा नाम रखिया कलयुग। आड़ा मोबाइल है ना, मैं दा नाम कलयुग रखिया ज्ञानी जी। क्यों? जिहड़ा कलयुग है ना, ये सानू गुरु परमेश्वर नालों तोड़ता है। मोबाइल गुरुद्वारे आके भी सानू गुरु नाल जोड़ नहीं देता। तो इन्हू कलयुग ना आखिए तो की आखिए? गुरु सानू समझ देवे। असीं गुरु घर में 4 मिनट बंद करके किते
ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਦਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਡਾਇਆ ਤੇ ਆਏਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਾਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਧਰਮ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਉਪਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਮਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕੁਸੁਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੰਬੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਲਕਣਾ, ਘੋਟਲ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤੇ ਜੂਠ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾ ਤਿਸ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਕੋਲੜੀ ਪਾਂਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਜਨੇਊ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਾਤ ਗੰਢ ਸੱਤ ਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਘੱਟ, ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤੁਲ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਲ ਕਰਤਾਰ, ਹਾਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਬੇ ਐ ਪਰਵਦਕਾਰ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕੇਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਉ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੇ, ਇੱਕ ਭਾਉ, ਇੱਕ ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਉ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਣ ਤਰਖਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਾਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਕਰਤਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਾਕਦੀ ਹੈ। 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 10 ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਣ ਤਰਖਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਲ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚਣਾ ਕਰ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ। ਉਹ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਕੋਰ ਪਵਨ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੜੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਝੁਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਖ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਲੋ ਕਾਫਰ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੇ ਮੂਖ ਦਵਾਰ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੱਚੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸੋਚਿਆ ਕਥਾ ਗਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਟੇਕ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੋ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਕੌੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਖਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਆਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਗੱਲ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਠੂਹੇ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਰਾਓਂ ਆਪਣੀ ਬਖਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਛਾਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੜਦਾ।
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਨੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਘੁੰਡੀ ਉਹ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੱਕ ਦੀ ਕਰੂਣੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਅੰਧਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋੜ ਨਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਨਾ ਕਹੋ। ਅੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੰਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲੇ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਨ ਲੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋੜ ਨਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਕਾ ਭੜਵੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹਨ ਅਸਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੂਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਤੁਮਕੀ ਬਰਬਤੀ ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ। ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਬਾਨ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਜੀਠੇ ਰੰਗ, ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਵੀ ਪੰਗ। ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੋ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਸੋ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਰਮਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਡਿਤ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿਆਣੇ ਵੈਗਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਗਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਾ ਧਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ, ਨੱਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ, ਕਾੜ ਕੂੜ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰ ਕੇ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਣੀ ਤਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸੂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਲੂਗੇ ਛੁਰੀ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਓ ਨਾ। ਲਖਮੀ ਟੂਟ ਨੂੰ ਆਵੇ ਖਰਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਖਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੜਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪੜ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨ ਆਏ, ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਾਨ ਬਿਨ ਜਲ ਤੇ ਵਿਹਾਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਨ ਚੁੱਕੇ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਧੂਤੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਦਾ ਪੌੜੀ ਅਖੀਰਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੂਕਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮੋਹ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੇ ਸੁਰਖਰੂ, ਬੇਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ, ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ, ਹਰ ਦਸੇ ਮਿੱਤ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਹੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸੋ ਕਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਖਾਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਸਾਂਝ? ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਸੋਚੀ ਪਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਵੇ,
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਥਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸੋਈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ, ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਨਾ, ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੂਸਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਭਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਠਾਕਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਠਾਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਠੱਠਾ, ਕੱਕਾ ਤੇ ਰਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਕੱਕਾ ਤੇ ਰਾਰਾ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਾਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਠਾਕਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਕੱਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਰਾਰੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਠਾਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਰੰਗ ਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਐਸੋ ਰੇ ਹਰ ਰਸ ਮਿੱਠਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਨਾ ਡੂਠਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁਰ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਣ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੜ ਵਧੀਆ ਸਰਕ ਸਰਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣ ਬੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਗੁੜ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਚਿਖਾ ਵੀ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਚਲਵਾਈ ਟੋਡਰ ਵੱਲ ਦੇ ਤੇ ਸੁਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਮਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਤੀ ਰਾਮਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਚ ਪੀੜਿਆ, ਜੇ ਕਿ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਦ।
ਲੱਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਗੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੋ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਿਖੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਿਖਸ਼ੇਪ ਅਵਰਨ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਲ ਵਿਖਸ਼ੇਪ ਤੇ ਅਵਰਨ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਨਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਮਰ ਭਏ ਮੋਹ ਕਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਭਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਜੇ ਮਨ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਤ ਅਮਰ ਭਏ ਮੋਹ ਕਾਮ, ਆਪਾਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨਾ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਐੜੇ ਤੇ ਨੰਨੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਦੱਬੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀਓ, ਐੜਾ ਨੰਨਾ ਦੱਦਾ ਤਿੰਨੇ ਬੂਤ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਾਮਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਰੁਮਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਠੱਬਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਢਕੇ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਢਕੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪਰਦਾ ਢੱਕ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰ, ਕਿਆ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਸਤਿ ਨਿਹਾਰ ਜਾਏ ਲਖ ਡੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਨ ਮਨ ਜੀਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ। ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ, ਜੀਵ ਚੇਤਨ ਕਲਾ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜਿਆ ਘੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨੀਚ ਨਿਸਾਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਲ ਕੁਵਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋ ਤਖਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਖਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੋ ਪੱਟ ਜੜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਆਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੇਸਾ। ਆਸਾ ਤੇ ਅੰਦੇਸਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਅੰਦੇਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੌਂਕਲਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਦੋ ਤਖਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਤਖਤੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੁਵਾਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਆਸਾ ਤੇ ਅੰਦੇਸਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੈਸਾ ਸਾਦਾ ਸਾਧ ਖੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਦਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲੀ ਅਨਰਾਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪੜਦਾ ਟੂਟਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਹੂਠਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਮੁੱਠਾ ਤੂੰ ਪਾ ਵਸਣਾ। ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ। ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਜੀ। ਖੋਲ ਕੁਵਾਰਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੈਸਾ ਸਾਦਾ ਸਾਧ ਖੁਲਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪੜਦਾ ਟੂਟਾ।